Good morning, students. This is Deekshith Kumar. In the last few videos, we have studied about prospectus. We have seen what is prospectus, what are the types of prospectus. If you glance the last video, in the last video we have seen shelf prospectus, red herring prospectus, deemed prospectus, abridged prospectus, global depository receipts, and private placements. In this video, we are going to see the liabilities for misstatement in prospectus. Prospectus nalli ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾದರೆ ಆವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಆಸ್ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ leading case which was happened in the year of 1850 between New Brunswick and Canada Relay and Land Company versus Mugiraid. This case it's a famous case. In this case, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ರೂ ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ and inviting them to take shares on the faith of the representations therein contained. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ. faith of the representation therein contained are bound to state everything with strict scrupulous accuracy, and not only to abstain from stating as fact that which is not so, but to omit no one fact within their knowledge, the existence of which might in any degree affect the nature or extent and quality of the privileges and advantages which the prospectus holds as inducement to take shares. What is prospectus? We have seen in the last video. Prospectus ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is a document which gives a glance information about the company. Suppose if you are a prospective buyer, ನೀವು ಒಂದು ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವ ಕಂಪನಿ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸಗಳೇನು, ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಎಸಂಪ್ಷನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ as to frame the or as to draft the prospectus ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? when a prospectus is called as misstatement prospectus, or there is said to be misstatement in prospectus, an untrue statement or misstatement in one which is misleading in form and context in which it has been included in the prospectus. So prospectus nalli misstatement ಅಥವಾ misleading information ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ then that information, the untrue statement, ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ then that prospectus is containing misstatement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So where certain matters which is material enough has been omitted from the prospectus, ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ and
the omission is calculated to mislead those who act on the faith of the prospectus. ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗಿದ್ರೆ then that statement that prospectus is called as misstatement prospectus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The prospectus in those circumstances may be described as misleading prospectus. ಇದನ್ನೇ misleading prospectus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The prospectus shall be deemed in respect of such emission to be prospectus in which untrue statement is included, then that prospectus is called as misstatement in prospectus. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ when you give a false information, when you make a fraud, ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ then that prospectus is called as misstatement or misleading prospectus ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 35 ಪ್ರಕಾರ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಖಾಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಯಾರ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಮೋಸ ಹೌದವನು, ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಎನಿವನ್ ಹೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎನಿವನ್ ಹೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ has remedies against the company as well as the remedies against the directors, promoters and experts. So under that first one we are dealing now is the remedies against the company viruddha. If there is a misrepresentation or misleading prospectus or misstatement or misrepresentation of material information in prospectus, and if it has induced anyone to purchase shares, ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸೈನ್ಡೆಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಕೆಳಗೆ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಎ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ whether or not to apply for the shares. So it is different from a statement of opinion or expectations alla. If there is a material representation in the prospectus or concealment of a fact, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ then he can claim as remedy as resigning the contract. ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ the shareholder should have relied on the content of the prospectus. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನ ಓದಿ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್.
ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1854ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟನ್. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೈಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಯಾವುದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ಟ್ರೂ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ಟ್ರೂ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಹೇಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ 1932 ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಟನ್. ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 years. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಹವೆವರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟವನ್ನು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಾಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್, ಒಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Statement must be untrue in the form and context in which it is included. Okay. The last point is the deceived shareholder must have been an original allotee. Allotee ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಕಂಪನಿ ನೇರವಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ that person can claim for remedies. If he transferred that share to other person, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then that person, the new purchaser or new buyer, cannot claim remedies against the company. ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಮಿಡಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ದೋ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಸೈನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲೇಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪನಿ. So, not only he can resign the contract, he can claim damages, whatever has damage happened to the person. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಲಾಸನ್ನು, ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಬೈ ಎಫರ್ಮೇಷನ್. ಎಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿತ್ ದ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಸೈನ್ ಇಟ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಸೈನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ರಿಸೈನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಶೇರನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಲ್ ಮನಿಯನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಶೇರ್. ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಮೇಷನ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ಅನ್ರೀಸನೇಬಲ್ ಡಿಲೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೈನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಶೇರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿದಿನ್ ದ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್
after becoming aware of the misrepresentation, he will lose the right to resign. ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ he cannot go for the resigning the contract. And last one, by commencement of winding up. The right of rescission is lost on the commencement of the winding up of the company. But whereas shareholder has started active proceedings to be relieved of his shares, the passing of the winding up of order during their pendency would not prevent him getting the relief. So ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ he cannot claim for the right of rescission. Okay, these are the remedies against the company. ಒಂದು ರಿಸೈನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, he can claim for the damages from the company. Next, remedies against the director or promoter or expert as per the section 35 ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ acting on any statement included or the inclusion or omission of any matter in the prospectus which is misleading and has sustained any loss, ಆಗಿರಬೇಕು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, as a consequence of thereof the company or every person, ಯಾರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, with every person who is a director of a company at the time of the issue of the prospectus. Prospectus issue ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Who has authorized himself to be named and is named in the prospectus as a director of the company or has agreed to become such director either immediately or after an interval of time. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Who is a promoter of the company, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿದ್ರು that person is also responsible. Who has authorized the issue of prospectus, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. Who is expert referred in subsections 5 of the section 26 shall without prejudice to any punishment to which any person may be liable under section 36 is liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage. ಸೊ ಯಾರು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ directors, promoters, the experts, they can somewhat escape from the personal liability. Personal liability ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆನ್ ಹಿ ವಿಡ್ರಾ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆಗ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಪ್ರಮೋಟರ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ರಮೋಟರ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ನೋ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಹಿ forthwith gave a reasonable public notice that it was issued without his consent or knowledge. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ he must give a public notice that it was issued without his consent or knowledge. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, then that person will not be held responsible. ಸೊ ಅದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ if it is proved that, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೆನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರಾಡ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಫ್ರಾಡ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ದೆನ್
that person or company, the person ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ shall be personally liable without any limitations of liability for all or any of the losses or damages that may have been incurred by the person who subscribed the securities of the companies. So ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಲಯಬಲ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಲಯಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆನ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳಾದರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ, ಫೈನ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ is said to be criminal liability. If a prospectus is issued or circulated or distributed by a company contains any untrue or misleading statements or contains or omits any matter which is likely to mislead, then every person who authorizes the issuance of such prospectus shall be liable to punishment as per the section 447. Section 447 ಪ್ರಕಾರ he will be liable for punishment. ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್? Number 1, imprisonment for 6 months. This 6 months can be extended up to 10 years. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷ ತನಕ ಜೈಲು ವಾಸ ಆಗಬಹುದು. And fine which shall not be less than amount involved in fraud but which may extend to 3 times the amount involved in the fraud. ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧ, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟಿನ 3 ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರ್ ಅ ಫ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 years. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ನೋಡಿದೆವು, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಏನಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, 2 ಕೆಟಗರಿ ನೋಡಿದೆವು. ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.